قاضی احمد حسین کی پیدائش کونی بر میں ہوئی تھی۔ کونی بر بہار کے نوادہ ضلع کے نرہٹ علاقے کا ایک بہت ہی قدیمی اور پرانا گاؤں ہے۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار گھرانے میں قاضی احمد حسین کی پیدائش ہوئی۔ شروعاتی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی، پھر وہ پٹنہ کالجیٹ اسکول چلے گئے اور اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس وجہ کر ان کو اپنے گھر کی ساری ذمہ داری لینی پڑی اور پھر ان کی پڑھائی رک گئی۔ اور اسی دوران ان کی ملاقات انوشیلن سمیتی کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہی دور ہے 1905 کے آس پاس کا، جب ہندوستان میں بنگالی انقلابیوں نے انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر مورچے بندی کر رکھی تھی، جہاں تہاں وہ انگریزوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ ویسے میں قاضی احمد حسین ایک نوجوان آدمی تھے، تو وہ بھی بھلا پیچھے کیسے رہتے، تو وہ بھی بنگالی انقلابیوں کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ وہی بنگالی انقلابی ہیں جن کے آرگنائزیشن کا نام انوشیلن سمیتی ہے۔ جی ہاں، عام طور پر انوشیلن سمیتی کو ہم لوگ فار رائٹ ہندو آرگنائزیشن کے طور پر جانتے ہیں، لیکن قاضی احمد حسین جو ایک مسلمان تھے، وہ اس آرگنائزیشن کے حصہ تھے، اور اسی آرگنائزیشن کے حصہ ہونے کے دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی اپنے شروعاتی دنوں میں انوشیلن سمیتی سے بہت انسپائرڈ تھے، اور اسی سے انسپائرڈ ہو کے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنایا تھا جس کا نام تھا حزب اللہ، جو انگریزوں کے خلاف ایک تحریک کے روپ میں تھی، جس میں کافی سنکھیا میں نوجوان جڑے تھے، اور اسی میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے قاضی احمد حسین۔ تو یعنی قاضی احمد حسین اپنی شروعاتی دنوں سے ہی انوشیلن سمیتی اور حزب اللہ جیسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، ملتی ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ وہی دور ہے جب مولانا آزاد نے الہلال نام کا اخبار نکالا۔ قاضی احمد حسین نے ہی مولانا آزاد کو اس وقت 10,000 روپے کی فنڈنگ کی، جس وجہ کر الہلال نام کا اخبار نکلا، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مشن تھا، ایک ویژن تھا کہ ہندوستانی نوجوانوں کو، اور خاص کے ہندوستان کی ایک بڑی مسلم آبادی کو انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں لایا جائے، انہیں انسپائر کیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور الہلال کی جو رائٹنگ ہے، جسے مانا جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں جو واپس سے اویکنگ ہوئی ہے، جو جاگے ہیں انگریزوں کے خلاف، اس میں الہلال کا ایک اہم رول ہے۔ اور یہی وہ الہلال ہے جس کے اوپر انگریزوں نے پابندی لگائی، پھر البلاغ نکلا، اس پہ بھی پابندی لگی، اس کے بعد مولانا آزاد کو رانچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ تو رانچی میں مولانا آزاد سے ملنے والے لوگوں میں جو سب سے اہم نام ہے وہ ہے قاضی احمد حسین کا، اور یہیں رانچی میں رہتے ہوئے ہی قاضی احمد حسین نے مولانا آزاد کی ملاقات مولانا ابو المحاسن محمد سجاد سے کروائی تھی۔ جی ہاں، ابو المحاسن محمد سجاد وہی ہیں جنہوں نے امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی، اور یہ وہی انسان ہیں جنہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی تھی۔ اب پوچھے گا اس میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کہاں سے آ گئے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو نرہٹ کا علاقہ ہے یہ گیا ضلع کا حصہ تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر آج کا موجودہ گیا تھا۔ تو عام طور پر جو بڑے زمیندار ہوتے تھے تو ان کا زمینداری گاؤں وغیرہ میں ہوا کرتی تھی، لیکن ان کا ایک مکان یا ان کا کچھ نہ کچھ شہر میں یا ہیڈ کوارٹر میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر پرانے جتنے رجواڑے ہیں ان کے آپ ہاؤس دیکھیں گے تو دلی میں آپ کو ملے گا، کلکتہ میں ملے گا، الگ الگ دور کے۔ اس کے علاوہ پٹنہ میں جو ریجنل زمیندار ہیں ان کی اپنی اپنی کوٹھی ملتی ہے، ٹیکاری مہاراج کا، دربھنگا مہاراج کا، اور الگ الگ جتنے مہاراج تھے، ویسے ہی ہیڈ کوارٹر میں زمینداروں کا بھی اپنا مکان ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طرز تھا، اس کے اوپر پھر بات کریں گے کہ وہ کیوں ہوتا تھا، لیکن ابھی فی الحال ہم قاضی احمد حسین کے اوپر ہیں۔ تو اسی دوران قاضی احمد حسین گیا میں بھی رہا کرتے تھے۔ تو جیسا سبھی کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ ہے تو میں بتا دوں، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب نے گیا میں ایک مدرسے کو ریوائیو کیا، یا کہیے کہ اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ مدرسہ کہلاتا ہے، گیا کا بڑا ہی مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ انوار العلوم۔ تو وہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس مدرسے کو قائم کرنے میں جس انسان نے پیسے سے، زمین سے اور اپنے سورس سے مدد کی، وہ انسان قاضی احمد حسین ہی ہیں۔ تو وہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے نظریات سے واقف تھے، وہ مولانا آزاد کے نظریات سے واقف تھے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک گیپ تھا۔ تو وہ جو گیپ کم کیا وہ قاضی احمد حسین نے، یعنی ان دونوں میں میٹنگ ہوئی، دونوں میں ملاقات ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا جب 1921 میں پٹنہ کے پتھر کی مسجد میں ایک جلسہ ہوتا ہے، جس کی ادھیکشتا، جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد کرتے ہیں، اور امارت شریعہ کی بنیاد پڑتی ہے، جس میں پھلواری شریف، خانقاہ مجیبیہ اور منگیر کے خانقاہ رحمانیہ کے نمائندے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر اور خاص کے ہندوستان کے بڑے بڑے اسکالر وہاں پر آتے ہیں، اسلامک اسکالر، اور امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اور امارت شریعہ نہ صرف ریلیجیس آرگنائزیشن تھی، بلکہ اس کا جنگ آزادی میں بھی ایک اہم رول
था, जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मदरसा अनवारुल उलूम की बुनियाद डालने में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया, और इसी तरह से वहाँ पे एक हाशमी स्कूल है, उसकी बुनियाद डालने में भी, फिर लड़कियों के लिए भी उन्होंने, काजी अहमद हुसैन साहब ने गया में मदरसा खोला। तो ये जो सारा कारनामा 1920 की दहाई के आसपास का है। जैसा मैंने बताया, इमारत शरिया की बुनियाद पड़ती है, और यही वो दौर है जब जंग आज़ादी में एक अहम मार्का आया, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट और असहयोग तहरीक को लीड किया, जिसके बाद इनकलाबी सड़कों पे आए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की, और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। तो उस जेल के सफ़र में काजी अहमद हुसैन ने भी जेल की काल कोठरी में अपना एक लंबा वक्त गुजारा। तो उनकी तारीफ करते हुए यंग इंडिया में खुद महात्मा गांधी ने लिखा है उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में चल रही थी। इसके अलावा काजी अहमद हुसैन लगातार अपने काम में लगे रहे, यानी जो एजुकेशन के फील्ड में उनका जो रोल था उस पे, और फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो सारे काम। इसके अलावा हिंदुस्तान में इनकलाबी सरगर्मी में भी वो आगे आ गए थे, और 1923 में वो काउंसिल के मेंबर बनते हैं। 1928 तक वो उसके मेंबर रहते हैं, और लगातार वो अलग अलग कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं। और इसी बीच में 1930-31 में नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है बिहार में। तो ओवरऑल वो हिंदुस्तान में इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिहार में वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। वो लगातार हिंदुस्तानी मुसलमानों को इंस्पायर्ड कर रहे होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में, उनके खिलाफ लड़ाई में। तो लगातार काजी अहमद हुसैन किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे होते हैं। उनका एक अपना कारनामा था, एक अपना रोल था। और फिर जब 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने मुखर आवाज़ उठाई। और इस दरमियान एक और चीज़ होती है, जो मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन है 1940 का, उसकी एक सबसे अहम वजह 1937-38 का वो चुनाव है, जिसमें उसको बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा था। तो 1937 में बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे इमारत शरिया नहीं बनाया था, इंडिपेंडेंट पार्टी, और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, और इसे मौका मिला सरकार बनाने का। तो इस पार्टी ने 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली सरकार बनाई, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस हुए। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा वही होता था जो आज के डेट में चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का है। तो इस तरह से बैरिस्टर यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और इसमें एक अहम रोल काजी अहमद हुसैन साहब का भी है। काजी अहमद हुसैन साहब बाद में इस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद साहब के साथ मिलकर काम किया। वो रेगुलर इस चीज़ में लगे रहे, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की कोशिश में। और फिर जैसा मैंने बताया कि 1946 का जो चुनाव हुआ, उसमें मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बुरी तरह से हार गई, लेकिन लगातार ये लोग अंग्रेजों की मुखालफत करते रहे। बहुत सारे ऐसे वाकयात आए जिसका डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग पेपर में, अलग अलग चीज़ों में मिलता है कि किस तरह से काजी अहमद हुसैन साहब ने भारत के बंटवारे का विरोध किया, लोगों को हिंदुस्तान में रहने की ताकीद की, और साथ में लगातार मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी का विरोध करते रहे। लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, और साल 1946 में, उससे 1 साल पहले फसाद भी हुआ। तो वो लगातार फसाद में मुतासिर हुए लोगों की मदद करते रहे, और लगातार अपने तरफ से रिलीफ के काम की कोशिश करते रहे। इसी दौरान जब 1952 में राज्यसभा का मेंबर लोगों को नॉमिनेट किया गया, तो काजी अहमद हुसैन साहब भी राज्यसभा के मेंबर बने 1952 में। और चूंकि मौलाना आज़ाद के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उस ज़माने में ये अफवाह भी उड़ गया था कि ये मौलाना आज़ाद ने काजी अहमद हुसैन साहब को इसलिए राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया क्योंकि उन्होंने उनके शुरुआती दिनों में अल हिलाल के लिए 10,000 की फंडिंग की थी, और इसके अलावा अलग अलग दौर में उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे। और इस चीज़ को बल तब और मिल गया जब एक बार और, यानी काजी अहमद हुसैन साहब एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। तो एक तो 52 में, फिर उनका टेन्योर 6 साल में खत्म हो गया, तो वो फिर राज्यसभा बन गए, और 1961 तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे, और इस पद पे रहते हुए ही उनका इंतकाल हुआ। तो कुल मिला के जो काजी अहमद हुसैन साहब का जो रोल है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के इसमें बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। अनुशीलन समिति के शुरुआती मेंबर्स में से एक हैं, जिसे आमतौर पर फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसमें एक मुसलमान मेंबर की हैसियत से थे। मौलाना आज़ाद के एकदम शुरुआती दिनों के साथी थे, उसमें एक अहम रोल है उनका। इमारत शरिया जैसी संस्था बनाने में उनका अहम रोल है, जो आज तक ये संस्था कायम है। इसके अलावा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने में उसके अध्यक्ष वो रहे, और इसके अलावा गया में हाशमी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में, इसके अलावा मदरसा अनवारुल उलूम लड़कियों के लिए मदरसा खोलने में, इसमें उनका एक अहम रोल था। और लगातार वो अपने ज़ात से लोगों को सपोर्ट करते रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो ये एक कोशिश थी हमारी तरफ से उनको एक वीडियो बनाकर ट्रिब्यूट देने के लिए कि आप लोगों
کو ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کا کیا کارنامہ ہے اس سوسائٹی کے لیے۔ تو ایک بہت اہم شخصیت ہے جن کے اوپر بات ہونی چاہیے، جن کے اوپر چرچا ہونی چاہیے۔ تو ایک ویڈیو کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو دیں ہمیں اجازت، بہت بہت شکریہ۔